স্বাগতম তোমাদের প্রিয় চ্যানেল অধ্যয়ন শুরু করার আগে বইটি খুলে রাখুন আর আমার সাথে পড়তে থাকুন। আমাদের এই ছোট্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। চলুন শুরু করি। Weaknesses of Regulating Act. Many weaknesses or defects of this act were exposed when it was put to working. The act was based on the principle of checks and balances and was intentionally vague in many of its provisions. It had neither given the state a definite control over the company, nor the directors definite control over their servants, nor the Governor General a definite control over his council, nor the Calcutta Presidency a definite control over Madras and Bombay. When put to practice, it broke down under the weight of its own defects. নিয়ন্ত্রণের আইন দুর্বলতা। এই আইনের অনেক দুর্বলতা বা ত্রুটিগুলি যখন কাজ করার জন্য রাখা হয়েছিল তখন প্রকাশিত হয়েছিল। আইনটি চেক এবং ব্যালেন্সের নীতির ভিত্তিতে ছিল এবং এর অনেক বিধানগুলিতে ইচ্ছাকৃতভাবে অস্পষ্ট ছিল। এটি রাষ্ট্রকে কোম্পানির উপর একটি নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ দেয়নি, বা পরিচালকদের তাদের দাসদের উপর সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণও ছিল না, বা গভর্নর জেনারেলকে তার কাউন্সিলের উপর একটি নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ, কলকাতা রাষ্ট্রপতিত্বকে মাদ্রাজ এবং বোম্বাইয়ের উপর একটি নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ ছিল না। যখন অনুশীলন করা হয়, এটি তার নিজস্ব ত্রুটিগুলির ওজনের নিচে ভেঙে যায়। The working of the Governor General in Council proved most inefficient. The Governor General faced continuous opposition of his councillors. He had no power to override them, though in case of equal division, he had the casting vote. Such obstructionism made the council dysfunctional. কাউন্সিলের গভর্নর জেনারেলের কাজ সবচেয়ে অদক্ষ প্রমাণিত হয়েছিল। গভর্নর জেনারেল তার কাউন্সিলরদের অবিচ্ছিন্ন বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েছিল, তাদের ওভাররাইড করার ক্ষমতা তার ছিল না, যদিও সমান বিভাগের ক্ষেত্রে তার কাস্টিং ভোট ছিল। এই ধরনের বাধা কাউন্সিলকে অকার্যকর করে তুলেছিল। The act was especially vague regarding the extent to which the Bengal presidency was to exercise control over other presidencies. As a result, the Maratha and the Mysore wars were initiated by the Bombay and the Madras presidencies, even as Hastings was opposed to both. এই আইনটি বিশেষত অস্পষ্ট ছিল যে বাংলার রাষ্ট্রপতিত্ব অন্যান্য রাষ্ট্রপতির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা কতটা ছিল। ফলস্বরূপ, মারাঠা এবং মহীশূর যুদ্ধগুলি বোম্বাই এবং মাদ্রাজ রাষ্ট্রপতি দ্বারা শুরু করা হয়েছিল, এমনকি হেস্টিংস উভয়ের বিরোধিতা করেছিল। The act also did not define the relationship between the Supreme Court and the company courts as well as the various country courts in Bengal over which the Governor General in Council had appellate powers. This naturally resulted in conflict between the court and the Governor General in Council and seriously hampered the lawmaking process, proving to be the worst defect of the act. এই আইনটি সুপ্রিম কোর্ট এবং কোম্পানির আদালতের পাশাপাশি বাংলার বিভিন্ন দেশ আদালতের মধ্যে সম্পর্ককেও সংজ্ঞায়িত করেনি, যার উপরে গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিলের আপিল ক্ষমতা ছিল। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই আদালত এবং গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিলের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং আইন তৈরির প্রক্রিয়াটিকে গুরুতরভাবে বাধা দেয়। এই আইনের সবচেয়ে খারাপ ত্রুটি হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল। Further, the Supreme Court administering English law also claimed jurisdiction over the entire native population, and not just the British subjects, and proved quite unpopular with them. তদাতীত সুপ্রিম কোর্ট ইংরেজি আইন পরিচালিত পুরো দেশীয় জনগোষ্ঠীর এবং কেবল ব্রিটিশ বিষয় নয় এর এখতিয়ার দাবি করেছিল এবং তাদের সাথে যথেষ্ট অপ্রিয় প্রমাণিত হয়েছিল। Significance of Regulating Act. In its working, the Regulating Act was a disaster. Yet, it was significant in many ways. It was the first main step towards parliamentary control over companies' administration in India. It fixed the administrative center at Calcutta. It was also a praiseworthy effort to secure a corruption-free administration. Overall, it was a well-meant attempt to introduce a better system of governance but only ended up adding to Hastings' difficulties instead of strengthening his hands. নিয়ন্ত্রণ আইন নিয়ন্ত্রণ এর কাজকালে নিয়ন্ত্রণকারী আইনটি একটি বিপর্যয় ছিল। তবুও, এটি বিভিন্ন উপায়ে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। এটি ভারতে কোম্পানির প্রশাসনের উপর সংসদীয় নিয়ন্ত্রণের দিকে প্রথম প্রধান পদক্ষেপ ছিল। এটি কলকাতায় প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থির করে। দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনকে সুরক্ষিত করার জন্য এটি প্রশংসনীয় প্রচেষ্টাও ছিল। সামগ্রিকভাবে, এটি প্রশাসনের একটি উন্নত ব্যবস্থা প্রবর্তন করার একটি সুপ্রচ্ছন্ন প্রচেষ্টা ছিল, তবে কেবল তার হাতকে শক্তিশালী করার পরিবর্তে হেস্টিংসের অসুবিধাগুলি যুক্ত করে শেষ করেছিল। Pitt's India ACT 1784. On assumption of office of the Prime Minister, William Pitt, in office, 1783 to 1801, introduced an India Bill which later came to be known as Pitt's India Act.
The aim of Pitt's India Act was to remove the weaknesses of the Regulating Act and bring companies' administration in India under the supreme control of British Parliament. পিটের ভারত আইন 1784। প্রধানমন্ত্রীর অফিস অনুমানের বিষয়ে উইলিয়াম পিট অফিসে 1783 থেকে 1801 একটি ভারত বিল প্রবর্তন করেছিলেন যা পরে পিটের ভারত আইন হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। পিটের ভারত আইনের লক্ষ্য ছিল নিয়ন্ত্রক আইনের দুর্বলতাগুলি সরিয়ে ফেলা এবং ব্রিটিশ সংসদের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণে ভারতে কোম্পানির প্রশাসনকে আনা। As a measure of caution, Pitt had taken care not to antagonize the court of directors and they were allowed to manage the commercial affairs of the company as they liked. They retained their patronage, i.e. the power of appointment and dismissal of company's servants. The right of the company on its territorial possessions was also not touched. It may be noted that a previous bill on similar lines was introduced by Fox North Coalition but the bill was defeated and the ministry had to resign. This was the first and the last time a British ministry was wrecked on an Indian issue. সতর্কতার একটি পরিমাপ হিসাবে পিট কোর্ট অফ ডিরেক্টরদের বিরোধিতা না করার জন্য যত্ন নিয়েছিল এবং তাদের পছন্দ মতো সংস্থার বাণিজ্যিক বিষয়গুলি পরিচালনা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তারা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা বজায় রেখেছিল, অর্থাৎ কোম্পানির চাকরদের নিয়োগ ও বরখাস্ত করার ক্ষমতা। এর আঞ্চলিক সম্পত্তিতে সংস্থার অধিকারও স্পর্শ করা হয়নি। এটি লক্ষ্য করা যেতে পারে যে অনুরূপ লাইনে পূর্ববর্তী বিলটি ফোকস উত্তর জোট দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল তবে বিলটি পরাজিত হয়েছিল এবং মন্ত্রণালয়টি পদত্যাগ করতে হয়েছিল। এটিই প্রথম এবং শেষবারের মতো কোনো ব্রিটিশ মন্ত্রক কোনো ভারতীয় ইস্যুতে বিধ্বস্ত হয়েছিল। Main provisions. This act allowed the court of directors to manage the commercial affairs of the company. But for political affairs, the act appointed a board of 6 commissioners, known as the Board of Control. The board included the Chancellor of the Exchequer, a Secretary of State and 4 Privy Councillors. They were all appointed by the king. In this way, a form of double government was introduced. The aim was to allow the company to rule, and the board to control. The power of the board was veiled. The board's approval was necessary for all dispatches that were not purely commercial. The act thus placed the civil and military government of the company in due subordination to the government in England. This continued until 1858. The president of the Board of Control was ultimately responsible for the government of British India until he was succeeded in 1858 by the Secretary of State for India. প্রধান বিধান। এই আইন কোম্পানির বাণিজ্যিক বিষয়গুলি পরিচালনা করার জন্য কোর্ট অফ ডিরেক্টরসকে অনুমতি দেয়। কিন্তু রাজনৈতিক বিষয়ের জন্য আইনটি 6 জন কমিশনারের একটি বোর্ড নিযুক্ত করেছিল, যা নিয়ন্ত্রণ বোর্ড নামে পরিচিত ছিল। এই বোর্ডে চ্যান্সেলর অফ এক্সচেকার, একজন সেক্রেটারি অফ স্টেট এবং 4 জন প্রিভি কাউন্সিলর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা সবাই রাজা কর্তৃক নিযুক্ত ছিলেন। এভাবে দ্বৈত সরকারের একটি রূপ প্রবর্তন করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানিকে শাসন করার অনুমতি দেওয়া এবং বোর্ডকে নিয়ন্ত্রণ করা। বোর্ডের ক্ষমতা আবৃত ছিল, বিশুদ্ধভাবে বাণিজ্যিক নয় এমন সব প্রেরণের জন্য বোর্ডের অনুমোদন প্রয়োজন ছিল। এই আইনটি এইভাবে কোম্পানির বেসামরিক ও সামরিক সরকারকে ইংল্যান্ডের সরকারের অধীনে যথাযথ অধীনস্থ করে। এটি 1858 সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। 1858 সালে ভারতের সেক্রেটারি অফ স্টেট কর্তৃক স্থলাভিষিক্ত হওয়া পর্যন্ত বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি চূড়ান্তভাবে ব্রিটিশ ভারত সরকারের জন্য দায়ী ছিলেন। Changes with respect to companies' governance in India were few. The number of members in the Governor-General's Council was reduced to 3, so that even if one member of the council supported the Governor-General, he could have his way. ভারতে কোম্পানির শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পরিবর্তন খুব কম ছিল। গভর্নর জেনারেল কাউন্সিলে সদস্য সংখ্যা কমিয়ে 3 করা হয়েছিল, যাতে কাউন্সিলের একজন সদস্য যদি গভর্নর জেনারেলকে সমর্থন করেন তবে তিনি তার পদ পেতে পারেন। The power of Governor-General in council over subordinate presidencies was extended to include all matters of war, diplomatic relations and revenue. অধস্তন প্রেসিডেন্সির উপর গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিলের ক্ষমতা যুদ্ধ, কূটনৈতিক সম্পর্ক এবং রাজস্ব সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রসারিত করা হয়েছিল। The Governor-General and Council were made subordinate to British government. They were forbidden to declare war without prior sanction of the directors. গভর্নর জেনারেল এবং কাউন্সিলকে ব্রিটিশ সরকারের অধীনস্থ করা হয়। পরিচালকদের পূর্বানুমতি ছাড়া তাদের যুদ্ধ ঘোষণা করতে নিষেধ করা হয়েছিল। The Act also introduced the principle of non-intervention in the affairs of Indian princely states to end further wars and conquests.
This provision was honored more in breach than in observance in the subsequent years. এই আইনটি আরও যুদ্ধ এবং বিজয়ের অবসান ঘটাতে ভারতীয় রাজ্যের রাজ্যগুলির বিষয়ে হস্তক্ষেপের নীতিও চালু করেছিল। এই বিধানটি পরবর্তী বছরগুলিতে পালনের চেয়ে লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে বেশি সম্মানিত হয়েছিল। Significance of Pitt's India Act. Pitt's India Act was an effective instrument of control and worked with slight alterations till 1858. The Act gave the British government supreme control over the company's affairs and its administration in India. With this Act, began a new phase in the history of British conquest of India. While the East India Company became an instrument of British imperialism, India was to serve as a colony meeting the interests of all sections of ruling classes in Britain. পিটের ভারত আইনের তাৎপর্য। পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট ছিল নিয়ন্ত্রণের একটি কার্যকরী যন্ত্র এবং 1858 সাল পর্যন্ত সামান্য পরিবর্তনের সাথে কাজ করেছিল। এই আইনটি ভারতে কোম্পানির বিষয় এবং তার প্রশাসনের উপর ব্রিটিশ সরকারকে সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ দেয়। এই আইনের মাধ্যমে ব্রিটিশদের ভারত বিজয়ের ইতিহাসে একটি নতুন পর্ব শুরু হয়, যেখানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের একটি হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল, ভারতকে ব্রিটেন শাসক শ্রেণীর সকল শ্রেণীর স্বার্থ পূরণের উপনিবেশ হিসাবে কাজ করতে হয়েছিল। ACT of 1786. In 1786, Pitt moved this bill in order to make Cornwallis accept the Governor-Generalship of India. Cornwallis wanted to assume the powers of both the Governor-General and the Commander-in-Chief, CNC. This act conceded his demand, and the office of the Governor-General and the CNC were united in the same person. The Governor-General was further empowered and allowed to override the majority of his council in matters of war and peace on his own responsibility. This power was extended Act of 1793. 1786 সালের আইন। 1786 সালে পিট কর্নওয়ালিসকে ভারতের গভর্নর জেনারেলশিপ গ্রহণ করার জন্য এই বিলটি সরান। কর্নওয়ালিস গভর্নর জেনারেল এবং কমান্ডার ইন চিফ সিভসি উভয়ের ক্ষমতা গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। এই আইন তার দাবি মেনে নেয় এবং গভর্নর জেনারেলের অফিস এবং সিএনসি একই ব্যক্তির মধ্যে একত্রিত হয়। গভর্নর জেনারেলকে আরও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল এবং তার নিজের দায়িত্বে যুদ্ধ ও শান্তির বিষয়ে তার কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে ওভাররাইড করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এই ক্ষমতা 1793 সালের আইনে বর্ধিত হয়েছিল। Charter ACT of 1793. It extended the company's exclusive privileges of trade for a further period of 20 years. A code was framed for all regulations that could be enacted in Bengal. 1793 সালের চার্টার অ্যাক্ট। এটি আরও 20 বছরের জন্য কোম্পানির বাণিজ্যের একচেটিয়া সুযোগ সুবিধা বাড়িয়েছে। বাংলায় যে সমস্ত বিধি প্রণয়ন করা যেতে পারে তার জন্য একটি কোড তৈরি করা হয়েছিল। The Act also required that all laws relating to rights of persons and property be printed with translation in Indian languages so that people could know about their rights and immunities. In this way, this Act laid the foundation of governance based on written laws in British India in place of personal rule of past rulers. এই আইনে ব্যক্তি ও সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কিত সমস্ত আইন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ সহ মুদ্রিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল, যাতে লোকেরা তাদের অধিকার এবং অনাক্রম্যতা সম্পর্কে জানতে পারে। এইভাবে এই আইনটি অতীতের শাসকদের ব্যক্তিগত শাসনের পরিবর্তে ব্রিটিশ ভারতে লিখিত আইনের ভিত্তিতে শাসনের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। All members of the home government were in future to be paid salaries not out of the state exchequer but out of the Indian revenues. স্বরাষ্ট্র সরকারের সকল সদস্যদের ভবিষ্যতে বেতন দেওয়া হবে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে নয়, কিন্তু ভারতীয় রাজস্বের বাইরে। Charter ACT of 1813. Factors leading to the Act. Before the passage of this Act, there took place elaborate discussion on the continuation of the commercial privileges enjoyed by the company. By 1813, the company's territories in India had greatly expanded, and it was considered nearly impossible for the company to function both as a commercial and as a political entity. Moreover, Englishmen had begun to demand a share for themselves in the Indian trade in view of the laissez-faire theories as well as the imposition of the continental system of Napoleon, which had closed the European ports for British trade. In the above context, the demand for ending the company's trade monopoly had grown much louder. 1813 সালের চার্টার অ্যাক্ট। আইনের দিকে অগ্রসর হওয়া ফ্যাক্টর। এই আইনটি পাস হওয়ার আগে কোম্পানির দ্বারা ভোগ করা বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধাগুলি অব্যাহত রাখার বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছিল। 1813 সালের মধ্যে ভারতে কোম্পানির অঞ্চলগুলি ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছিল এবং কোম্পানির পক্ষে বাণিজ্যিক এবং রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে কাজ করা প্রায় অসম্ভব বলে মনে করা হয়েছিল।
অধিকন্তু ইংরেজরা লাইসেজ ফেয়ার তত্ত্বের সাথে সাথে নেপোলিয়নের মহাদেশীয় ব্যবস্থা আরোপ করার কারণে ভারতীয় বাণিজ্যে নিজেদের জন্য একটি অংশ দাবি করতে শুরু করেছিল, যা ব্রিটিশ বাণিজ্যের জন্য ইউরোপীয় বন্দরগুলি বন্ধ করে দিয়েছিল। উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে কোম্পানির বাণিজ্য একচেটিয়া অবসানের দাবি অনেক জোরে বেড়েছে। Main provisions. Thus, the Charter Act of 1813 renewed the company's charter for next 20 years but ended the company's monopoly of trade with India. It, however, retained its monopoly in tea trade and trade with China. In this way, Indian trade was thrown open to all British merchants. The Act explicitly declared the sovereignty of the Crown over the territories acquired by the company. প্রধান বিধান। এইভাবে 1813 সালের চার্টার অ্যাক্ট পরবর্তী 20 বছরের জন্য কোম্পানির সনদকে নবায়ন করে, কিন্তু ভারতের সাথে কোম্পানির বাণিজ্যের একচেটিয়া আধিপত্যের অবসান ঘটায়। এটি অবশ্য চীনের সাথে চা ব্যবসা ও বাণিজ্যে তাদের একচেটিয়া আধিপত্য ধরে রেখেছে। এইভাবে ভারতীয় বাণিজ্য সমস্ত ব্রিটিশ বণিকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছিল। আইনটি স্পষ্টভাবে কোম্পানির অধিগ্রহণকৃত অঞ্চলগুলির উপর ক্রাউনের সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করেছে। The constitutional position of the British territories in India was thus explicitly defined for the first time. It relaxed controls on Christian missionaries by giving them license to enter India and propagate English language and Christian religion. This marked the beginning of ecclesiastical settlement in India. ভারতে ব্রিটিশ অঞ্চলগুলির সাংবিধানিক অবস্থান এইভাবে প্রথমবারের মতো স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল। এটি খ্রিস্টান মিশনারিদের ভারতে প্রবেশ এবং ইংরেজি ভাষা ও খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারের লাইসেন্স দিয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ শিথিল করে। এটি ভারতে ধর্মীয় বন্দোবস্তের সূচনা করে। It provided a yearly fund of 1 lakh for promotion of literature and sciences among Indian subjects. As a declaration of the principle of state responsibility for education, this provision may be taken as one of the most significant British pronouncements with respect to India. এটি ভারতীয় বিষয়গুলির মধ্যে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রচারের জন্য বাৎসরিক 1 লাখ টাকা তহবিল প্রদান করে। শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের নীতির ঘোষণা হিসাবে এই বিধানটি ভারতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্রিটিশ ঘোষণাগুলির মধ্যে একটি হিসাবে নেওয়া যেতে পারে। এখানেই এই ভিডিওটি শেষ করলাম। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা বাকিটা পড়ব।